सतगुर जी नूं सीस झुका के फतेह बुलाओ। कोई भी रस ना वांझी ना रवे। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर जी ने बड़ी वड्डी किरपा कीती है जो कि आपां नूं दयालपुरा मिर्जा नगर विखे धन धन बाबा दयाल सिंह जी महान तपस्वी महापुरख उन्हां दे पावन स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के चरणों में हाज़री भरन का सुभागा समा प्राप्त होया है। अज का ये प्रोग्राम साडे सत्कारयोग संत बाबा संतोख सिंह जी महापुरुष जिन्हां ने उपराला कीता है बाबा जी का अज जन्मदिन है ते जन्मदिन नूं मुख रख के गुरमत के प्रचार प्रसार वास्ते उद्यम कीता है। देखो भाई दिन दिहाड़ा कोई भी होवे सिख नूं तां बहाना चाहिदा संगत करन दा। आपां गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनी लगना है, बाणी बाणे दे धारनी होना है। बाबा जी दे बहाने किन्ने साधु संत महात्मा गुरु घर दे प्रचारक अज आपां नूं मिलन आए, गुरु घर दीयां विचारां सरवण कीतियां। इहदा भाव की है, नाले तां आपां नूं पता लगदा है कि जेड़े बाबा दयाल सिंह जी सन उन्हां दे नां ते पिंड वसिया, उन्हां दी अज पूजा हुंदी है। ऐसा केड़ा गुण सी जिन्हां नूं रहिंदी दुनिया तक याद भी किया जाऊगा ते पूजा भी हुंदी रहनी है। आखो सतनाम। पूजा भी हुंदी रहनी है। ये गुण लेने हैं। देखो अपने कहण नाल कोई वड्डा नहीं हुंदा, अपने कहण नाल कोई छोटा नहीं हुंदा। जे बाबा जी दिन ना भी मनाउंदे फिर किहड़ा कोई फर्क पैना सी। ये तां बहाना है सतगुर दे चरनी लगन दा गुरमुख। ते वड्डे भागां वाले आपां जेड़े इस बहाने एकत्र होए ते आपां नूं वड्डे वडेरियां दी याद आ रही है। आखो सतनाम। ये जेड़े परिवार ने ना, धन धन बाबा दयाल सिंह जी महापुरख, इन्हां दे पिता दा नाम धन धन बाबा धर्म सिंह जी, पड़दादे दा नाम भाई रूप चंद जी। मिस्त्री सिख परिवारां विचों होए ने। ते किड्डे माण वाली गल है जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब दा विआह होया ना गुरमुखो, गुरु के लाहौर जिहड़ा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नवां लाहौर वसाया सी। ते उस वेले बेदी भी सन, त्रेहन भी सन, भल्ले भी सन, सोढ़ी भी सन। गुरु परिवारां विचों बहुत सी। ते जदों आया आनंद कारजां दा समां ते लावां पढ़न दा सुभाग भाई रूप चंद नूं प्राप्त होया। आखो सतनाम। किड्डी माण वाली गल है अपने वास्ते। पर यह भी देखना भी इत्थों तक पहुँचण वास्ते मेहनत भी बहुत की है। छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्हां दे चरनां दे भौरे सन धन धन भाई रूप चंद जी महाराज। जेड़े रूप चंद दे माता जी सन ना,
बीबी सूरती। ये गुरमुख प्यारिओ तुकलानी पिंड व्याही हुई सी। इन्हां दे नानके घर विच जिहड़ा वड्डा घर मोगे जिले च पैंदा, मोगे जिले च, उत्थे भाई रूप चंद जी का जन्म होया सी। गुरमुख वड्डा घर पिंड है मोगे जिले का, नानके सी इन्हां दे भाई रूप चंद जी दे। उत्थे भाई आकल जी होए ਜਿਹੜੇ छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज ते पूर्ण शरधा भरोसा रखते सी। पर जदों बीबी सूरती इत्थे व्याही भाई साधू जी दे नाल, कई इतिहासकारां ने सिद्धू लिखिया, कईयां ने साधू लिखिया, पर ज़्यादातर नाम भाई साधू प्रचलित होया। ते भाई साधू जी का जिहड़ा परिवार सी सारा ही नगर तुकलानी, ये तो मुगलों नूं पूजन वाला सी। कवना घर घर विच वो पूजा हुंदी सी। चलो आपां माड़ा नहीं कहना, जिन्हां दा धर्म कहंदा भाई वो करन। ते जदों बीबी सूरती इस नगर विच आई, उन्हें सिदक भरोसा रखिया ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्होंने सिक्खी की दात आप बख्श के गए। भाई साधु नूं समझाया सी, तुकलानी पिंड बरात पहुँचण तो पहला सतगुरु बीबी सूरती ते भाई आकल दे प्रेम करके राह च आके दीवान सजा के बैठे सी। बीबीओ इस गल वाल थोड़ा जिहा गौर करना है। आपां कहने आ भी बच्चे आखे नहीं लगते, कौन रोज़ कलेश करे। कई कहणगियां आ लै 20-50 रुपए मनाया परे, केस मैथों नहीं रोज़ झगड़ा हुंदा। ये तो करना ही पैना है। जे थोड़े घर कोई ढाउण आ जे, थोड़े घर नूं कोई दब्बण आ जे, फिर दसो की घर छड्ड के तुर पोंगे। कोई जमीन दब्बे थोड़ी, लड़ाइयां झगड़े कतलो गारत किन्ना कुछ हुंदा है। ते जिहड़े आ नगरां विच पिंडां विच आपां बैठे आ, ये भी बैठण नहीं सी देना। ये वास्ते भी 4 युद्ध तो 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने कीते। 14 जंग गुरु गोबिंद सिंह नूं लड़ने पे, तां आपां घरां विच सुख नाल बसदे आ। आखो सतनाम। ते आपां नूं भी फिर मेहनत करनी चाहिदी है, चाहे प्रेम नाल समझाओ। ते बाकी फिर तुहानूं पता ही है, अपने तां भारत विच जुगत डंडा प्रतीत भी कई बारी करनी पैंदी है। तुहाडा चाहे कोई पुੱਤ है, सिख सेवक है, जिवें भी समझदा समझाओ, उहनूं धर्म तो टुटण नहीं देना। गुरमुख बीबी सूरती नूं बड़ी मेहनत करनी पई सी, तां उहदे प्रेम करके बीबी सूरती नूं जिहड़ी लगन लगी सी ना, हर वेले नाम जपना। घर च भी विरोध होया, सारा पिंड विरोधी सी, पर उन्हें गुरु घर का पल्ला नहीं छड्डिया। तां उहदी पावन कुखों भाई रूप चंद जी का जन्म होया। आखो सतनाम। ते भाई रूप चंद हुण मां दी दित्ती सिक्ख्या सी। जिहड़े गुरमुख प्यारिओ सारी जिंदगी तकरीबन 94 साल उम्र भाई रूप चंद जी ने भोगी है। 94 साल। इन्हां दा जन्म 27 अप्रैल 1671 बिक्रमी, जे ईसवी कह लो 1614 ईस्वी सी। गुरमुख प्यारिओ नानके पिंड वड्डे घर मोगे जिले च होया सी। पहला तो माँ बाणी नाल जुड़ी, बच्चे नूं भी यही सिक्ख्या दित्ती। 94 साल की उम्र भाई रूप चंद जी ने भोगी, ते सारी उम्र गुरु गुरु करदियां बतीत होई। आखो सतनाम। बीबी सूरती करके भाई साधु भी जुड़ गए, घर वाला सी जिहड़ा बीबी दे। ते इन्हां ने प्रेम दी डोर 6वें पातशाह दे चरनां नाल इन्नी कस के पा ली, डरौली भाई की अपने साधु साईं दास दे कोले
गुरु हरगोबिंद साहब आए हुए सी। ते इधर भाई रूपचंद इन्हां दे पिता साधु जी अज इत्थे भाई रूपा नगर वसिया है। इत्थे गुरमुख प्यारिओ खेतां विच काम धंधा करदे, गर्मी बहुत ते शरधा बन गई, कहंदे भाई गर्मी बहुत है, पानी बड़ा ठंडा है, किन्नी वधिया गल हुंदी जे ये ठंडा जल आपां गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं छकाउंदे। आप नहीं छकिया, प्रेम नाल बह गए। इन्हां दे प्रेम दी खिच सी गुरमुख प्यारिओ। छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज डरौली भाई की तो चल के 45 किलोमीटर पैंदा एरिया पूरा, भाई रूपे नगर दे अस्थान ते पहुँचे। आखो सतनाम। इत्थे पहुँचे सी सतगुरु। प्यारे गुरसिख भाई साधु ते भाई रूपचंद तो जल छकिया। गल की सी? गल प्रेम दी गुरमुखो। लो पढ़ियो सारे। भगतां ने रब वस कीता प्रेम दियां पाके डोरां। भगतां ने रब वस कीता प्रेम दियां पाके डोरां। भगतां ने भगतां ने रब वस कीता प्रेम दियां पाके डोरां। भगतां ने रब वस कीता प्रेम दियां पाके डोरां। प्रेम दियां पाके डोरां। भगतां ने प्रेम दियां पाके डोरां। पाके डोरा भगतां ने रहिंदे ने मस्त दीवाने नाम दियां चढ़ियां लोरां। रहिंदे ने मस्त दीवाने नाम दियां चढ़ियां लोरां। नाम दियां चढ़ियां लोरां। रहिंदे ने नाम दियां चढ़ियां लोरां। नाम दियां चढ़ियां लोरां। भगतां ने रब वस कीता प्रेम दियां पाके डोरां। भगतां ने रब वस कीता प्रेम दियां पाके डोरां। प्रेम दियां पाके डोरां। इन्ना प्रेम प्रेम दी खिच सी। छेवें पातशाह आए। इतिहास तुसीं सुनते रहने हो। बड़े प्रेम नाल आप भी जल छकिया। भाई साधु और भाई रूपे नूं भी फिर जल छकाया। ते भाई रूपे नगर दी मोड़ी धन धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आप गड्ड के गए। आखो सतनाम। बस मालक दे चरनी फिर इहे जे लगे। छेवें पातशाह वेले भी सेवा की। सतवें पातशाह दे दर्शन भी कीते, सेवा भी की। अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण महाराज दे दर्शन भी कीते, सेवा भी की। नौवें पातशाह वेले भी दर्शन कीते, सेवा भी की। इस परिवार ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेले सेवा भी की, दर्शन भी किए। 4 गुरुआं दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया, सेवा की। ते नाले सेवा पता किदां दी सी? ये हुण मालवे दा इलाका, पशु डंगर इत्थे हुंदे सी। छेवें पातशाह ने भाई रूपचंद नूं कहना, भाई रूपचंद
तू मेरा भाई है, भरा कह के बुलाਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਊਠ ਘੋੜੇ ਬਲਦ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਫੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਗਾਤਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਤੇਗ ਬਣ ਜੂ, ਜੋ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਕਰਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਗ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਲੌਰ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਮਾਓ ਪਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਡਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਧਨੀ। ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਬਦਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਧਨੀ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਸਲ ਵੀ ਬੀਜਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕਾ ਭਾਗ ਲਾਈ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਢੱਠੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੜੀ ਜਨੌਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਹੇ ਜੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੁਛ ਸੁਧਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖਾਈ ਖਰਚੀ ਚੱਲੀ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਰਾਏਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦੀਨੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਉਹ ਵੀ ਤਰਖਾਣ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸਾਹ ਸਵਾਰ
ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਪ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੀਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ 21-22 ਦਿਨ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੀਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਏ ਗੁਰਮੁਖੋਂ। ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਜੜਿਆ ਪੁਜੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਘਰਾ, ਉਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸਜਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਰੇ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। मैं हूँ परम पुरख को दासा, वेखण आयो जगत तमाशा। परम पुरख को दासा, वेखण आयो जगत तमाशा। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਪੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
4 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਈ ਰੱਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਰਚੇ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਈ ਰੱਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਗੜੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੂਲ ਕੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀਂਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ, ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਗਜਪਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਸਤ ਬਸਤ ਕਣਕ ਛੋਲੇ ਮੱਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਜੀਂਦ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਗਜਪਤ ਸੀ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਫੂਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਨਗਰ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ, ਗਜਪਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਧੀ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ 'ਚ ਦੱਬਤੀ, ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਕਢਾਈ ਤੇ ਪੈਰ ਦਾ ਗੂਠਾ ਚੁੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਪੇਟੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਸਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿਉਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਚਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲ ਮਾਈ ਰੱਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਦੇ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੰਡ ਵਸੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਈ ਰੱਜੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੋ ਲਓ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ
फिर भी किते मिले आपां रल मिल करके खुल्लियां विचारां करिए। संत महापुरख अनेकां ही गुरु घर नाल प्यार स्नेह रखण वाले संत बाबा संतोख सिंह जी इन्हां दे प्यार विच इत्थे आए ने। सो सब नूं जी आयां नूं कोटान कोट वार धन्नवाद। मेरे वल्लों भुल चुक हो जाती है, तुसीं माफ़ी बख्शिओ, क्योंकि महान विद्वान संगत विच बैठे ने। संत ज्ञानी नरवैर सिंह जी महापुरुष जिन्हां ने प्यार करके सानू इत्थे बुलाया, इन्हां दा भी धन्नवाद है। बाबा संतोख सिंह जी का कई बारी हुक्म गया सी, पर कई बारी समा नहीं बनता, क्यों आले दुआले प्रोग्राम रहिंदे ने। पर ऐतकी बाबा नरवैर सिंह ने हिम्मत करके बुला लिया। बड़ा सोहना पवित्र स्थान है, दर्शन करके चित्त खुश होया है। कोटान कोट वार धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ। सदा ऋणी रहना धन गुरु ग्रंथ साहिब दे, जिन्हां दी किरपा नाल अज आपां भाई मौजां कर रहे हैं। सो सारी संगत बुलाओ फतेह, पाओ फतेह, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।